Okay, so let's continue miscellaneous exercise 5 in this question number 37. If A, B, C, and D are 4 points, then first part, verify that points are vertices of a parallelogram. So this we need to verify. First thing. Second part याचा आहे find the area of the parallelogram. So तुम्हाला find out करता येईल. You have to solve it in homework. Area of parallelogram. It is nothing but mod of cross product of two adjacent sides. That is area of parallelogram. Now आता जर का मला हा सेकंड पार्ट तुम्ही होमवर्क मध्ये करणार. फर्स्ट पार्ट आहे फाइंड जे वर्टायसेस पॅरलोग्राम के आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी प्रूव्ह करायचं. Now here if we have to prove any quadrilateral as a parallelogram, then what we have to prove? We have to prove that opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel. It means if you are presenting that opposite sides by a vector, then it means that vector should be equal. Vectors equal म्हणजे काय? तर ते मॅग्निट्यूड मध्ये पण इक्वल असतात आणि डायरेक्शन मध्ये पण इक्वल असतात. त्यांना आपण इक्वल वेक्टर म्हणतो. तर या ठिकाणी ते इक्वल वेक्टर आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. लेट अस फाइंड आउट वन बाय वन. लेट अस फाइंड आउट ए बी. So first let us find out vector AB bar, which is nothing but B bar minus A bar. Again I am solving in component form only, not writing down I cap, J cap, K cap वगैरे काही करायचं. B bar minus A bar. B bar आहे -2 2 -3 आणि मायनस A bar आहे 3 2 -1. So this comes out to be -2 -3 2 -2 -3 -1. So it is equal to -5 0 -2. This is AB bar. Let us find out CD bar. CD bar असणार आहे D bar minus C bar, which is equal to D bar आहे 2 D bar किती आहे -2 -2 5 -4 minus A bar आहे C bar आहे 3 5 -2. This is equal to -2 -3 5 -5 -4 +2, and it comes out to be -5 0 -1 -2. Now as you can observe, AB bar आणि CD bar दोघे इक्वल आलेले आहेत. ठीक आहे, ते दोघे इक्वल आहेत. So therefore AB bar equal to CD bar. So that is first condition or first equation we have proved. Opposite sides are equal and parallel. पण ही वन पेअर झाली. दुसरी पेअर सुद्धा मला प्रूव्ह करावी लागेल. ठीक, दुसरी पेअर असणार AC आणि BD. AC and BD. So let us find out AC bar, which is nothing but C bar minus A bar. Now C bar is 3 5 -2 minus A bar 3 2 -1. That is 3 -3 5 -2 -2 -2, and this comes out to be 0 3 -1. So that is AC bar. Let us find out BD bar. Now BD bar is equal to D bar minus B bar. What is D bar? -2 5 -4 minus B bar -2 2 -3, and it comes out to be -2 +2 5 -2 -4 +3, and the answer is 0 3 -1. And here also you can observe it is 0 3 -1. This is also 0 3 -1. So these two vectors are again equal. So therefore we can say that AC bar is equal to BD bar. Now here remember one thing. आपल्याला माहित नाही की नेमके वर्टायसेस कोणत्या ऑर्डर मध्ये आहेत किंवा
फक्त त्याने म्हटलं व्हर्टायसेस ऑर्डर मध्ये एबीसीडी म्हणजे एबीसीडी असतील असं काहीही नाही. त्याने काय सांगितलं फक्त व्हर्टायसेस ऑफ पॅरलोग्राम. तो एसीबीडी, एडीबीसी, सीएडीबी काहीही असू शकतो. ऑर्डर त्याची काही पण असू शकते. पण त्या केसमध्ये अपोजिट साईड ज्या आहेत त्या जर का सपोज अपोजिट साईड्स आपण एकमेकांना इक्वेट दाखवतो आहे तर इथं असं होऊ शकतं कदाचित की सपोज तुम्ही सीडी बार फाइंड आउट केला आणि जर का तो 5, 0, 2 येत असेल तर याचा अर्थ डीसी बार म्हणजे याचा निगेटिव्ह तो असणार -5, 0, -1. मग डीसी बार आणि एबी बार इक्वल होणार. ठीक आहे. तर स्केलर मल्टिपल एकमेकांचे असू शकतात. स्केलर म्हणजे फक्त प्लस ऑर मायनस साईन या ठिकाणी ते येऊ शकतं. म्हणजे इथं मायनस साईन असेल हा असेल 5, 0, 2. तर 5, 0, 2 म्हणजेच -5, 0, -2. पण याला रिव्हर्स करावं लागेल किंवा याला रिव्हर्स करावं लागेल कोणाला तरी तेव्हा ते होणार इक्वल. ठीक. नाउ व्हेन वी से these two vectors are equal कारण these are not sides, length of side नाही. AB म्हणा का BA म्हणा one and the same. Length AB, length BA when we are talking about length of a certain line segment then it has only one meaning. But when we say vector AB bar and vector BA bar both are different. Their magnitude is same but direction is opposite. Clear? म्हणून या ठिकाणी तो सुद्धा एक पॉइंट आपण लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे. तर हा झाला इक्वेशन नंबर 2. लिहिणार मी फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2. आता हा क्वाड्रिलॅटरल कुठला आहे ते आपण अगोदर आता बघून घेऊ. डायग्राम जर काढायची म्हटली मला तर या पद्धतीचा पॅरलोग्राम येणार. AB इज इक्वल टू CD. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही कुणाला म्हणा AB. समजा जर मी याला म्हणत असेल ए बी तर हा आहे सी डी. बघा ए बी डीसी झाला हा एबीसीडी झाला का नाही. का कारण एबी इज इक्वल टू सीडी म्हणजे दोघांची डायरेक्शन असणार आहे सेम. आणि मग सिमिलरली तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता एसी आणि बीडी. बघा एसी आणि बीडी हे सुद्धा तुमचे मॅच झाले. सो वी से दैट क्वाड्रिलेटरल ABDC is a parallelogram and hence points are vertices of parallelogram. Clear? So that is question 37. आता सेकंड पार्ट एरिया काढायचा तुम्हाला दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचा आणि त्याचं मॅग्निट्यूड काढायचं मग तुम्हाला मिळेल एरिया. क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39. A cap, B cap, C cap be unit vector such that A cap dot B cap given मध्ये आहे A cap dot B cap equal to A cap dot C cap equal to 0 and the angle between B and C 5/6 and angle between B and C obviously unit vector is 5/6. Prove that A cap is equal to A cap is equal to plus or minus √2 B bar cross C bar. √2 is 2R plus or minus 2 B bar cross C bar. So that is the question. इथं पण बी बार क्रॉस सी बार दिला आपण ऍक्च्युअली ए बी सी सगळे युनिट वेक्टर आहेत. आपण याला बी कॅप सी कॅप म्हणू. ओके सो दॅट इज द क्वेश्चन. नाउ हियर गिवन इज व्हाट ए कॅप डॉट बी कॅप इज इक्वल टू ए कॅप डॉट सी कॅप इज इक्वल टू 0. ठीक. इट मीन्स व्हाट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए एंड सी आर आल्सो परपेंडिकुलर. ठीक आहे. तर या ठिकाणी लिहून घेऊया आपण गिवन ए कॅप dot B cap equal to 0 and A cap dot C cap equal to 0 implies what? A cap perpendicular B cap and A cap perpendicular C cap. म्हणजे A cap हा B cap ला सुद्धा परपेंडिकुलर आहे आणि A cap हा C cap ला सुद्धा परपेंडिकुलर आहे.
and this means A cap is perpendicular to plane containing B cap and C cap. Plane containing B cap and C cap. A cap या दोघांना, आता कॅप बोलतच नाही, मला ते टोप्या घालायला आवडतच नाही. बरं, ठीक आहे. तर ए हा जो आहे हा बी ला परपेंडिक्युलर आहे, सी ला पण परपेंडिक्युलर आहे. करेक्ट. याचा अर्थ काय झाला की ए कुणाला परपेंडिक्युलर आहे? प्लेन कंटेनिंग बी अँड सी दोघांना. आणि एनी वेक्टर which is perpendicular to the plane containing two different vectors is nothing but we say that their dot product is zero with the with cross product of B and C. So this implies what? That is A cap dot B bar cross C bar is equal to 0. Okay. Or this is also written as A cap is parallel to B cap cross C cap. कारण हा जो दोन वेक्टर असणार बी बार आणि सी बार डायग्राम काढायची त्याबद्दल काढून घ्या. हा आहे बी कॅप, इकडे आहे सी कॅप. या दोघांच्या मधला अँगल त्यांनी दिला आपल्याला π/6. ठीक आहे. आणि एक वेक्टर या दोघांना परपेंडिक्युलर म्हणजे हा जो वेक्टर असणार हा असणार बी कॅप क्रॉस सी कॅप. ठीक. तर जो ए बार वेक्टर आहे तो परपेंडिक्युलर असणार आहे प्लेन कंटेनिंग बी कॅप अँड सी कॅपला. म्हणजेच तो पॅरलल असणार आहे बी कॅप क्रॉस सी कॅप या ठिकाणी. आणि जर का ए बार या बी कॅप मध्ये ए बार is parallel to B cross C, then we can say that therefore A is equal to lambda into B cross C. Because it is parallel to B cross C. So it is a scalar multiple of this vector. The scalar multiple of this vector. परत ते B bar C bar जायचं सवय ना आपल्याला त्यापण. Now let us find out this cross product. So it becomes what? A cap is equal to A cap is equal to lambda into, now B bar cross C bar was now तुम्ही तर mod दा डायरेक्ट mod घेऊन टाकू आपण mod lambda mod B cap cross C cap mod directly घेऊन टाकू. The mod A cap is given as mod, this is unit vector, B cap is unit vector, C cap is unit vector. So mod A cap is 1 mod lambda mod B cap cross C cap is mod B cap mod C cap and sin theta. Theta म्हणजे π/6 त्यांच्यामधला अँगल. So therefore 1 is equal to mod lambda mod B cap is again 1 mod C cap is also 1 sin π/6 is 1/2. 2 इकडे येणार. So we get what 2 is equal to mod lambda and therefore lambda is equal to plus or minus 2. mod lambda आहे तो lambda ची व्हॅल्यू असणार प्लस और मायनस 2. हे जे आपण इक्वेशन काढलं होतं एक नंबर याच्यावर मी म्हणणार फ्रॉम फर्स्ट A cap is equal to lambda म्हणजे प्लस और मायनस 2 B cap cross C cap. Hence true. हे एक काढून घ्या, हे नका लिहू, त्यानंतर काढून घ्या. आता मिनिंगच आपण युजच नाही केला, तुम्ही करत नाही. त्याचा मिनिंग मग वेगळं होणार.
एक आहे परपेंडिक्युलर टू प्लेन कंटेनिंग बी अँड सी. बी आणि सी त्यांच्या दोघांनाही परपेंडिक्युलर बी क्रॉस सी. इतकंच आहे. Now, question number 41. Find the volume of the parallel pipe spanned by the diagonals of the three faces of a cube of side A that meet at one vertex of the cube. That meets at one vertex of the cube. So here, if we have to find out three cube दिलेला आहे ज्याची साइड A आहे. ठीक आहे, क्यूब दिलेला आहे ज्याची साइड A आहे. तो आणि त्याला पॅरलल पाईप मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. आणि त्या ठिकाणी पॅरलल पाईपच्या सुद्धा साइड किती असणार मग? त्या असणार साइड एच. Sides of parallelogram will be A. ठीक. So in this case, parallelogram म्हणजे parallel pipe म्हणूया. So here, sides of parallel pipe is equal to sides of a cube is equal to A unit. ठीक है, the length of sides. And therefore sides are given by आता या केस मध्ये जे फेसेस असणार आहे फेसेस ऑफ ए क्यूब म्हणा पॅरलल पाईप म्हणा, ते जे फेसेस आहेत ते कुठल्या तरी एका प्लेन मध्ये असणार. कुठल्या तरी एका प्लेन मध्ये असणार म्हणजे एक्स वाय असणार, वाय झेड असणार आणि झेड एक्स असणार. एक्स वाय झेड झेड एक्स या तिघांमध्ये असणार. ते साइड जे दिल्या जाणार त्या दिल्या जाणार. सपोज जर मी एक्स वाय बद्दल बोलत असेल तर ते असणार ए ए 0. दुसरे असणार आहे सपोज आपण आता या ठिकाणी हा एक्स वाय घेतलेला झेड 0 घेतला. दुसऱ्या फेस मध्ये एक्स आणि झेड तुम्ही घेऊ शकता. तिसऱ्या मध्ये सपोज तुम्ही घेत असाल इथं एक्स ला 0 करणार, हे दोघं ए असणार. So these are the sides and then you can find out volume of parallel pipe. Is equal to determinant A0 A0 A 0 A. This comes out to be A in bracket 0 minus A square minus A in bracket A square minus 0 आणि इथे येणार plus 0. So this is minus A cube minus A cube which is equal to minus 2A cube. But since this is volume, area and volume always positive. So therefore volume of parallel pipe is equal to 2A cube. Cubic units. mod घ्यावा लागणार because it is always positive. लिहून घ्यायपर्यंत काय डाऊट असेल तर विचारून घ्या. Do that. This is left hand side equal to determinant B bar dot C bar A bar dot D bar and इसका है B bar dot D bar. Okay. So here we will solve LHS and RHS separately and we'll compare the both the things, that is LHS and RHS. They should be equal. So starting with LHS, we can see that it is a dot product. It is a dot product of two vectors. This is one vector, this is another vector. आता अशा पद्धतीने आपल्याला करता येते की आपण एक क्रॉस बी ला ठिकाणी अज्यूम करूया. सो लेट A bar cross B bar is equal to let us say P bar. त्याला एक वेक्टर म्हटलं आपण. आणि मग आता जी LHS आहे LHS काय होणार? सो दिस इज जस्ट
फॉर सिम्प्लिफिकेशन LHS उदाहरण a बार क्रॉस b बार म्हणजे p बार डॉट ब्रॅकेट मध्ये p बार क्रॉस b बार. नाउ दिस इज इक्वल टू आता p बार डॉट या दोघांसोबत मल्टिप्लाय होणार. ठीक, दोघांसोबत मल्टिप्लाय करत असताना आपण याला डॉट आणि नाउ दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. This is scalar triple product. So we'll interchange dot and cross. So it will become p bar cross c bar dot b bar. So that it becomes what आता p bar cross c bar होणार फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये आणि डॉट p bar cross d bar सेकंड ब्रॅकेट मध्ये. ठीक, किंवा सपोज आपल्याला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मध्ये लिहायचं असलं तर असे लिहिता दिस इज इक्वल टू बॉक्स मध्ये आता p बारला जर आपण रिप्लेस करत असू a बार क्रॉस b बार ने देन क्रॉस आहे c बार आपण ब्रॅकेट चुकीचा दिलाय इथं ब्रॅकेट चुकीचा दिला गेला ब्रॅकेट असा असणार p बार क्रॉस c बार डॉट d बार म्हणून हे चुकलेलं आहे. इथंच लिहा p बार क्रॉस c बार डॉट d बार आपण दोघं डॉट आणि क्रॉस इंटरचेंज केले. डॉट आणि क्रॉस इंटरचेंज केल्यानंतर p बारची व्हॅल्यू आपण टाकून देणार या ठिकाणी ती आहे a बार क्रॉस b बार म्हणजेच p बार आणि क्रॉस आहे परत c बार डॉट d बार. Now this is equal to using vector triple product formula. या ठिकाणी काय केलं ते लिहून घेऊ. डॉट अँड क्रॉस चेंज केलं. इथं यूज करणार आपण वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्टचा फॉर्म्युला. दिस इज a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार. So it can be written as ब्रॅकेट मध्ये b बार into a बार डॉट c बार मायनस a बार into b बार डॉट c बार ब्रॅकेट कंप्लीट आणि डॉट इथं असणार d बार. So this is equal to आता हा d बार या दोघांना मल्टिप्लाय होणार. d बार दोघांना मल्टिप्लाय होणार याला रिप्लेस केलेला आहे आपण. दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. d बार दोघांना मल्टिप्लाय होणार म्हणजे b बार आणि हा डॉट d बार एका ब्रॅकेट मध्ये इंटू आहे a बार डॉट c बार मायनस साइन मध्ये येणार a बार डॉट d बार आणि इंटू आहे b bar dot c bar. So this is LHS. त्याला आपण म्हणूया एक नंबर. RHS जी आहे RHS डिटरमिनंट मध्ये फॉर्म मध्ये आहे तो ऑलरेडी दिलेला आहे. आपण डिटरमिनंट 2 बार चा डिटरमिनंट काय असतो त्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे AC into BD होणार. तर A बार डॉट C बार into B बार डॉट D बार आणि मायनस या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे AD into BC AD into BC. Now this is nothing but this is also written as a multiplication आहे. सिंपल मल्टिप्लिकेशन बघा मध्ये या दोघांच्या मध्ये काहीच नाही डॉट क्रॉस सिंपल मल्टिप्लिकेशन आहे. तर BD मी अगोदर लिहितो. सेकंड मध्ये आपण लिहिणार AC मायनस इकडे AD आणि into BC and this is let us say second. Now as you can observe this is BD AC minus ADBC ADBC. दोघेही LHS RHS काय आहेत इक्वल आहेत. So from 1 and 2 LHS equal to RHS true. Question number 45. Using properties of scalar triple product. ठीक आहे म्हणजे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ने आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. प्रूव्ह दॅट बॉक्स प्रोडक्ट A बार प्लस B बार B बार प्लस C बार प्लस A बार इक्वल टू ट्वाइस A
B, C. Now for MCQ, CET, JEE ऑब्जेक्टिव्ह साठी हा शॉर्टकट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता ना. हा शॉर्टकट आहे. शॉर्टकट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह. A plus B, B plus C, C plus A is always twice box product ABC. शॉर्टकट. आता या ठिकाणी आपल्याला युजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट त्याला प्रूव्ह करायचा आहे. Now here this LHS is nothing but it is scalar triple product. It is scalar triple product. It can be written as first, second, third आहे. So it is written as first vector dot second vector cross third vector. Okay? It is nothing but first vector dot second vector cross third vector. That is nothing but scalar triple product. Now in this case A bar dot होणार आहे या दोघांसोबत. So it becomes what? A bar dot B bar plus C bar आपण एक काम करूया ना, असं करता येईल किंवा मग इथे तुम्हाला मल्टिप्ली म्हणजे सगळं सिंपल. आता इथे खूप लेंदी होऊन जाईल कारण मग प्रत्येक वेक्टर बऱ्याच वेळेस येणार. आपण इथं ब्रॅकेट मध्ये सिम्प्लिफाय करू शकतो. त्याला ए बार प्लस बी बार असंच ठेवू. एकतर तुम्ही ए बारने या दोघांना मल्टिप्लाय करा, बी बारने करा, देन इट विल बिकम क्वाइट लेंदी. आपण ब्रॅकेट मध्ये करूया. बी बार प्लस सी बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार. तर हे आपण मागच्या एक्झाम्पल मध्ये पण केलेलं आहे का एक्सरसाइज मध्ये. होणार बी बार क्रॉस सी बार फर्स्ट वन, then B bar cross A bar, then C bar cross C bar, then C bar cross A bar. ठीक है. Now this is equal to A bar plus B bar dot bracket मध्ये B bar cross C bar plus B bar cross A bar plus now C bar cross C bar is 0 आणि 0 असणार आणि मग कोण असणार C bar cross A bar. रिझल्ट देऊन टाकायचा. आपण लिहिलाच नाही त्याला, मग त्याला रिझल्ट देऊन टाकायचं. सिन्स सी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 0. ठीक. आता ब्रॅकेट मध्ये तीन टर्म्स आहेत. 1 2 3. फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन. या तिघांना ए बार सुद्धा या तिघांसोबत डॉट होणार आणि बी बार सुद्धा या तिघांसोबत डॉट होणार. सो ए बार डॉट तीन टर्म्स, बी बार डॉट या तीन टर्म्स. तर लिहून घेऊ आपण. पुढे येणार so this is equal to आता व्यवस्थित लक्ष द्या. ए बार डॉट पहिला, ए बार डॉट दुसरा, ए बार डॉट तिसरा, परत प्लस बी बार डॉट पहिला, बी बार डॉट दूसरा, बी बार डॉट तीसरा. सिंपल मल्टिप्लिकेशन टेक्निक. सो ए बार डॉट फर्स्ट वन इज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार. ए बार ने तिघांना मल्टिप्लाय केला. आता बी बार ने तिघांना मल्टिप्लाय करतो. इट बिकम्स प्लस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार प्लस